preparation marathon series. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ I am going to discuss a preparatory examination question paper. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 4 preparatory examinations ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ 4th preparatory question paper. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎವ್ರಿ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಐ solve in each and every class is going to help you to give more and more idea for your final examination preparation. So I welcome each and everyone who are present in today's live. Students, so you are left with I think only another 2 days for your first examination. Hope ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. To think that everybody can do it and you all will do it. Okay, to have a positive hope that yes, I can do it anta ಒಂದು positive hope itkolli. It may be in any subject, not only in the science, it should be in the Kannada, English, Hindi, whatever the subject you are opting, ella subject allu kuda ನೀವು positive hope ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you all can get good marks in the final examination. Okay, so saying so much, I welcome each and everyone who are present in today's live. So without wasting much time, let us get into today's question paper. Okay, so ಇದು ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ವಿತ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. You know that I'll be handling the chemistry and bio as Deepa madam will be handling the physics area. So first question, the hydrocarbon which undergoes addition reaction among these anta kelidare. The options are C2H6, C2H4, C2H2, C2H8. Among this, which is undergoing addition reaction? You have to answer. So most of you are telling C2H6 anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. C2H6 anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. What is mean by addition reaction anta ನೆನಪಿರ್ಲಿ. You must know what is mean by addition reaction. Addition reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. So addition reaction is nothing but addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon. You need to pick the unsaturated hydrocarbon. Most of you are picking the saturated hydrocarbon. Remember what are you actually answering. Addition reaction ಅಂದ್ರೆ we will talk about the addition of hydrogen to unsaturated. ನೋಡಿ C2H6 the saturated. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ CnH2n plus 2. Okay, just a second. Okay, the pen is processing, just a second. Okay, CnH2n plus 2 ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ನ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೆ C2 2 into 2 plus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ C2 2 to the 4 plus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. This is a saturated. So addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ C2H4 2 to the 4, this is alkene, so this is unsaturated. What about this C2H2 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಆಲ್ಕೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, CnH2n minus 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ C2H 2 to the 4 minus 2 is ಏನಾಗುತ್ತೆ C2H2 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಲ್ಕೀನ್ ಟು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ಕೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬಹಳನೇ ಈಸಿ ಇದೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, when silver articles are exposed to air for some time it becomes black, which layer is formed on the surface ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. why silver articles occupy or accumulate by the black color surface? So silver ಏನ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, I think Samyak has given the right answer, followed by Shashikala is also given the right answer.
With silver, it reacts with the sulfur present in the air. Silver reacts with the sulfur present in the air. As a result of it, it forms silver sulfide. Silver sulfide form aಗುತ್ತೆ. So the right answer is option C, not the B. Okay, option C is the right answer. Very good. Most of you are giving the right answer. Absolutely correct. Next, Nodi. The question is, how is the concentration of hydronium ion affects when an acid is diluted? Acid na dilute madidre. Okay. If you dilute the acid, okay, how does the concentration of an hydronium ion affect anta kelta idare. Nodi ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಈ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ H3O+ ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H3O+ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಥವಾ H+AQ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ H3O+ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Find this video useful. Don't forget to like this video, students. Yes. Next question. You look at the next question. State modern periodic law. ನೋಡಿ, laws ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. You have to look at and understand all the 4 laws. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. Modern periodic law ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we always talk about atomic number. So law ನ law ರೀತಿನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Okay. So the properties of the elements are the periodic functions of the atomic number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Atomic number, properties of the elements are the periodic functions of their atomic number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ for modern periodic law. Next, how the electronegativity changes along the period. Answer, students. ಹೇಳಿ, ಥರ್ಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಶಿಕಲಾ, ನಿರೀಕ್ಷಾ, ಶಶಾಂಕ್, ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ಯಕ್, ಶರಣ್, ಶ್ರೀರಜ್, ಜೋಸೆಫ್, ವನಿತಾ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್? ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಶಿಕಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C2H4. ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ್ ಆರ್ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಸಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ N2, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ O2. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ರೈಟ್ 2 atoms ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ 2 atoms ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಗ N2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 7, ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ 3 ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 electrons. ಸೊ 5 electrons ಇದೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ 3 electrons. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ 3 electrons ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ 8.
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಇದೆ, 3 ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ is atomic number is 8, electronic configuration is 2,6 ಆಗಿದೆ. So it has how many electrons? 6 on its body. How many more it needs? 2 electrons ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 electrons ಅನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ atom of oxygen ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will share. So it will share, thereby ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will form the double bond form ಆಗುತ್ತೆ. That's very important. You can observe already 6 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 2 electrons ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 electrons ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ two atoms of that particular element, we call it as molecule. Here right alva? So I think ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Let me go for next question. Let us look at the next question. So the next question is atomic size decreases along the period. Why ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Can you give reason? I think Inchara, Hema, Shashikala, Suvidha, Aditya has already given the answer. Absolutely correct. Atomic size decreases along the period ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Moving to next, atomic size increases along the period. ಯಾಕೆ? Shells increases. As we move down the group ಏನಾಗುತ್ತೆ, shells get added. Shells get added. As a result of it, what happens? The atomic size increases as we move down the group. Move ಆದರೆ atomic size increase ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Next, toothpaste are basic in nature. ಯಾಕೆ? Because why toothpaste are in basic in nature? Because it neutralizes the acid produced by bacterial activity. In the mouth. Okay, yes. Next ನೋಡಿ, it is better to apply the baking soda to the region of honey bee bite ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹನಿ ಬಿ ಬೈಟ್ ಹತ್ರ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಸ್ the condition ಅಂತ ಬರೀರಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹನಿ ಬೀ ನಲ್ಲಿ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹನಿ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ಪೇನ್, ಯು ಫೀಲ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? Next question, what are ionic compounds? Write the properties of ionic compounds with respect to the solubility and electric conductivity ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So what are ionic compounds ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you will write compounds formed by transfer of electrons ಅಂತ ಬರೀರಿ. Compounds formed by transfer of electrons, they are called as ionic compounds. What are the properties of ionic compounds ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಭವಾನಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್. I'll clear your doubt. Please be patient, and also you mention which question you have doubt. Okay, so ionic compounds, they are soluble in water. ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. They are soluble in water. Okay, they do not soluble in petrol, diesel and kerosene. Okay, so next, they are hard, they are brittle ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. They are hard and brittle. Okay, they conduct electricity in the molten state. Correct ನಾ?
So they conduct electricity in the molten state. Conduct electricity in the molten state. So ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So I hope you know that. Okay, conduct electricity in the molten state but not conduct electricity in the solid state ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Right ಅಲ್ವಾ? Okay. Next ನೋಡಿ question. There are millions of carbon compounds. Name the property of the carbon responsible for this ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So many carbon compounds are there in the nature, right? What is the property of this, carbon anta keltadare. There are millions of carbon, right? See, there are millions of carbon. So what is the property of the why there are so many compounds which is made up of carbon anta keltadare? Can you answer? Can you answer, students? Okay, I'm waiting for the answer. Can anybody answer? Okay, very good. Sirija has given the right answer because of catenation and tetravalency. Because of catenation and tetravalency, they are the versatile nature. Okay, versatile nature of the carbon. So these two properties help the carbon compounds to exist in the different forms in the atmosphere. Okay, very good. So most of you are giving the right answer. Next, write two differences between saturated and unsaturated ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Saturated unsaturated frequent ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ questions. So this is ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, hydrocarbons have single bond between the carbon and carbon atom. Here either they have double bond or they have triple bond ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. And these the formula before writing formula they are alkenes ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, double bond ಇರುವಂತದ್ದು, these are alkenes and then they are alkynes. Alkenes and alkynes ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ, CnH 2n + 2 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಟು CnH 2n, ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ CnH 2n - 2 ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದೇ ಬರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಬರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಬರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸೂತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ವಿತ್ ಸೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್. Let us go for now next question. Let us look at the next question. Describe the cleansing action of soap. ನೋಡಿ, cleansing action of soap ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. It's very important to understand. Okay. So cleansing action of soap ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ soap ಗೆ ಬರೀರಿ. Soaps are the sodium or potassium salts of long chain of fatty acids. Soaps are the sodium or potassium salts of long chain of fatty acids ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. So ಆದ್ಮೇಲೆ then soap has two ends. One is the ionic end. This is ionic end. And another one is the carboxylic end anta baribeku. Carboxylic end anta baribeku. Then ionic end always has attraction towards the oil or dirt. Ionic end always has attraction towards the water. Ionic end always has attraction towards the water. Carboxylic end always has the attraction towards the oil and dirt. Yake andre ionic end is hydrophilic, carboxylic end is hydrophobic. So dirt particle ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you can see that the structure, the micelle which will be formed look like this. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is ionic end. So ionic end ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is focusing towards the water. So it is the hydrophilic end. ಇದು hydrophilic ಆಗಿದೆ. Okay. So carboxylic end ಏನಾಗಿದೆ, carboxylic end is hydrophobic. ಇದೇನಾಗಿದೆ, hydrophobic ಆಗಿದೆ. So hydrophilic, hydrophobic. So as a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, it forms a cluster. This is called as micelle. ಇದನ್ನ micelle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So after the formation of micelle, so when the cloths are agitated, it will remove the dirt from the cloth ಅಂತ ಬರಿ. ನಿಮ್ದೆ ಓನ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So what are you going to write? You are writing the electrolytic refining of copper. Electrolytic refining of copper ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಟೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್? ನೇಮ್ ಟೂ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆದಿತ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ Samyak has given the right answer. Correct answer. Name two metals and their atomic symbols which are highly reactive. One is sodium and one more is potassium. Write the electron dot structure for the ionic compounds formed by one of these metal anta kelta idare with a halogen.
ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ 17th group element. Like see, halogens are chlorine, bromine, iodine, fluorine, all these are halogens. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. PYQs ಓದ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2,8,1 ಇದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ಈಸಿಲಿ 1 electron as a result of it forms Na+ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ 2,8. 1 electron ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2,8,7 electrons, 17th element. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1 electron ಬೇಕು, ಸೊ 1 electron ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Cl ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2,8,8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಆನ್ ಬಾಡಿ, 1 electron ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons ಇದೆ. To become stable, sodium loses 1 electron, chlorine gain 1 electron. Sodium by losing it becomes Na+. Chlorine ಏನಾಗುತ್ತೆ by gaining. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electron ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 physical properties of this compound ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು? ಇದು ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. If you find this video useful, don't forget to like this video, students. Okay. Next, let us get enter into the biology part. So biology part ಅಲ್ಲಿ MCQs ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ MCQ first question. Plastic remains in nature without any change. The main reason is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Why plastic remains as it is? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾಕೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, your answer is correct. Samyak, Rekha, Tanuja, your answer is also correct. Followed by Meenakshi, Chinmayi. Okay, so most of you are giving the right answer. Plastic remains in the nature without any change. Why? It is hard anta hage irutta? No. Do not react with any chemicals? Definitely no. Poor conductor? So idu reason alla, proper reason alla. No organism process the enzymes to decompose it. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ xylem ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Vignesh. Vignesh has given the right answer. So followed by many of you have given the right answer. Absolutely correct. Suction force irutte, roots alli suction force irutte. Because of the suction force ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. So who will answer what is UNEP? UNEP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is meant by UNEP? UNEP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is meant by UNEP? UNEP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ. ಸೊ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ has given the right answer. Before that, Pranil, United Nations Environment Program. Very good. Inchira also has given the right answer. U stands for United, U stands for United, N stands for Nation, United Nation, E stands for Environment, E stands for Environment, P stands for Program. So United Nation Environment Program is the right answer. Clear alva? Next question. Name any 2 forest products which industrialists depend. Which are the products where the industrialists depending on the forest? Or for what they are depending for?
what they're depending for. Okay, Inchara has given the right answer. There are so many things you can write any answer: bamboo, paper, wood, rubber. Okay, it's your wish. Timber, enadru baribodu. Okay, you can write as per your wish. Industrialists, they depend on either they can depend on the wood, or they can depend on the paper, or they can depend on the timber. Okay, so they can depend on anything. If you write any answer, you will get marks in the examination. Definitely you will get marks. Next question. There is a necessity of separating the oxygenated and deoxygenated blood in the mammals and birds. Why anta kelta idare? Why? What is the reason? Okay, most of you are giving the answers for previous question. 100% ನಿಮ್ಮ answers correct ಇದೆ. Very good. Correct ಇದೆ. Okay na? So my question here is, there is necessity of separating oxygenated and deoxygenated blood. Why? Shashank has given the right answer. Rekha Manjunath also has given the right answer. Two important things. In the mammals and birds, we have high energy needs. Okay, mammals and birds, you have to write this. Mammals and birds have high energy needs. Hence, constant supply of oxygen is needed. Hence, the oxygenated and deoxygenated blood gets separated. This is one reason. Second reason, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಂಗೆ to maintain the body temperature. Body temperature na maintain ಮಾಡಕ್ಕೆ. To maintain the body temperature, it is important to separate the oxygenated and deoxygenated blood. Very good. Most of you are giving the right answer. Arteries have thick walls. Why? Why arteries have thick walls? Why arteries have thick walls? Very good. I think one of the ID with Animi, I think you are giving right answer, followed by Inchira, Pranil, Mangala, okay, Info Guru, I think. So many IDs are giving the right answer. Very good. Absolutely. In arteries, what happened? The blood travel in high pressure. Blood travel in the high pressure. Okay, blood travel in the high pressure. Hence, what happened? The arteries need or should have thick walls. Because the blood from the heart move to different parts of the body in this case. Okay? Yes. Next, draw a structure of human nerve cell. So, nerve cell andru onde, neuron andru onde, tumba easy diagram. Exam alli idrinda marks na yaude karanakku kuda lose ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನರ್ವ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಈ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಈಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ನೀವು ವಿತಿನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದು. ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್. ಆಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ವೇಳೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ದಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. These are the region where the signals are being received. So this is called as the cell body. We call this as cell body. Cell body anta heltivi. Cell body nalli cytoplasm irutte, and we also have the nucleus. Nucleus irutte, and this is the longest part of the nerve cell, which is called as the axon. Iduna axon anta heli karitivi. So this is the nerve ending. We call this as the nerve ending. Iduna nerve ending anta heli karitivi. Here aitala, we must write like this. So next, we need to frame the suitable project for the safe disposal of the industrial waste ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು?
we have to make the suitable projects. Why anta keltare. Why we have to do this? Because ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, industrial waste such as metals or the chemicals, whatever it may be, so the waste which are being released by the industries like sewage, okay, so they, when they leak into the water bodies, what happens, they cause water pollution. Basically they cause water pollution. Okay, when excess of toxic gases are being released, what happens, it causes the air pollution. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೈ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. Acquired traits are not inherited. Tell me what is the reason. Acquired traits are not inherited. Tell the reason, students. If you're finding this video useful, don't forget to like this video. Very good. Most of you are giving the right answer. Very good. Most of you are giving the right answer. Okay. So I think Samyak was given the first answer, followed by Aditya and followed by Infoguru, Mangala, Shashank, Nazmeen, okay. Shashikala, Murli Krishna has given the right answer. Acquired traits andre ನಾನು explain ಮಾಡಿದೀನಿ clear ಆಗಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸರೀಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ explain ಮಾಡಿದೀನಿ. Acquired traits ಅಂದ್ರೆ the traits acquired during the lifetime. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದು. ನೀವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚೇಂಜಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್? ಯು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ acquired traits. You write answer acquired traits. Acquired traits. Okay, it is 3 marks answer. So short answer ಬರ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Acquired traits acquired during the lifetime ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. Acquired traits acquired during the lifetime. During the lifetime. Okay, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಓಕೆ, they do not get transferred. They do not get transferred to the sex cells. They do not get transferred to the sex cells, or you can write the reproductive cells anta baribodu. They do not get transferred to reproductive cells. So they do not get transferred to reproductive cells. Okay, ಇದನ್ನ ಬರ್ದು hence acquired traits do not get inherited ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. sex of the fetus is decided by the chromosome inherited from the father. ಇದನ್ನಂತೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. You must focus on such questions. Okay, see, sex of the fetus is decided by chromosome inherited from the father ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? see, you have to write the mother has ಬರೀತೀರಾ. mother has ಏನು? mother has perfect pair of chromosomes. Mother has the perfect pair of chromosomes. Mother has perfect pair of chromosomes. Which are those? Which are those chromosomes there in the mother? Mother has perfect pair of chromosomes, that is X and X. Father, so father has ಏನಾಗುತ್ತೆ? Father has mismatched pair of chromosomes. Father has, ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. Father has mismatched pair of chromosomes, that is X and Y. Okay, during reproduction, if ನೋಡಿ during reproduction, if X of, okay, during reproduction, if X of mother, that is I can say during reproduction, if X of father will go and join with the X of mother, the resultant offspring will be the girl child. Similarly, during reproduction, if the Y of father go and join with the X of mother, the resultant offspring will be the boy child, because you know that the sex of the father is deciding, it is the chromosome released by the father is determining the sex of the child. Okay, yes, sex determination ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, very important. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಓವರಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್.
Okay, can you tell me what is the use of ovary? What is the use of ovary, students? Tell me. What is the use of ovary? What is the use of ovary? Ovary na use ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. What is the use of ovary? Ovary na use ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Okay, very good. Mangal Gauri has given the right answer, followed by Nandita, Shashikala. Drakshine is also trying to give answer. Ovary ಏನಾಗುತ್ತೆ? Ovary is the, you must write, there ovary produces female sex cells. Female sex cells. Ovary produces female sex cells. So-called eggs are ova. It produces eggs are ova. It also produces a female hormone called estrogen. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯುಟ್ರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯುಟ್ರಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆರ್ ಫೀಟಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೀ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ fetus or embryo takes place in this region. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. those who don't know how to draw the nephron, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ ನ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂ ಡೌಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ನ ಬರೆದ ನಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ನ ಬರೆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದು. ನೀವು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಫ್ರಾನ್ ನ, ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ 50% ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು. 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇದನ್ನೆಷ್ಟನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈಗ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಇದೆ. ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ. ಸೊ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಅವರ ಈ ರೀತಿನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಇದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ನ ಬರೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವೈ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಟೈಪ್ ಬರಿತೀವಿ, ವಿ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ವೈ ಶೇಪ್ ಇದು. ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೇನೆ ಬರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್. ಇದನ್ನ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ. ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್. Next, this part we call it as collecting duct. What do we call this as? This one we will call it as collecting duct. Collecting duct anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Then these are called as capillaries. ಇದನ್ನ capillaries ಅಂತ are called as capillaries. And this end part ಇದೆ ಅಲ್ಲ, this is called as renal vein. This is called as renal vein. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಮೆನಿಯ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ವಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೆಂಡಲ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್.
Speciation ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ? There are so many reasons for speciation. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, then we have migration, okay, then we have genetic drift. So all these are the reasons for the speciation. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, they are the reasons for speciation. What are ductless glands ಅಂತ ಇದೆ. Do you have any idea what are ductless glands? Any one of you have idea? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. You have studied about endocrine glands in the control and coordination lesson. ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ because they add their secretion, directly to the blood. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Directly it add its secretion to the blood, hence it is called as ductless glands. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬರಿಬಹುದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರಿಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇದು ಓನ್ ಇಷ್ಟ, ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬಹುದು. ರೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೇಳಿ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ releases male sex cells, so called sperms. Male sex cell na release ಮಾಡುತ್ತೆ, and also it releases the testosterone also. Male sex cell na release ಮಾಡುತ್ತೆ, and also it is helpful for development of secondary sexual characters ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. secondary sexual characters na develop ಮಾಡುತ್ತೆ. Next, there is necessity of using the iodized salt. ಯಾಕೆ iodized salt ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? because iodized salt ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, because it stimulates ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, it activates ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. it stimulates, iodized salt stimulates thyroid gland. it stimulates the thyroid gland. thyroid gland ನ stimulate ಮಾಡುತ್ತೆ. thyroid gland to release the ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ. ಹಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಗೌಸ್ಖಾನ್. ನೆಫ್ರಾನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರಾನೇ ಬರಿಬೇಕಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿ ತರ ಈಗ ಬರೀದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ some lucky genes, change in the frequency of some lucky genes which do not give survival advantage,
ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಫೆದರ್ಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಫೆದರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೆದರ್ಸ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಫೆದರ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಫೆದರ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫೆದರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫೆದರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, and also these feathers were there for reptiles. See, one of the reptile by the name Archaeopteryx. Okay, this is having the feather. See, Archaeopteryx ಹೇಗಿತ್ತು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ Archaeopteryx being a reptile ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಫೆದರ್ ಇತ್ತು. But the feather which was there for the Archaeopteryx was used for the insulation purpose. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್, it was using the feather for the insulation purpose rather than using the feathers for flight purpose. The feathers were used for the insulation purpose. Insulation ಅಂದ್ರೆ protecting the body from the heat ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಫೆದರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಏನಾಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬರ್ಡ್ಗೂ ಏನಿದೆ, ಫೆದರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ಸು ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂತ ಫೆದರ್ಸು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಗಿರುವಂತದ್ದು ಬರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಗಿದಂತ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸೇ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐ. ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿತ್ತು, ಐ ಅನ್ನೋದು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಐ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ರಾದರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್. ಈ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗಾಟ್ ದ survival advantage. It is because why is it getting survival advantage? Because eye spot helped the organism to identify the light. And ಈಗ ಈ eye ಏನಾಯ್ತು, as organisms start to reproduce for the further generation, this eye has now little bit developed this kind. So later ಏನಾಯ್ತು, eye has started to develop over a period of time. So ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನಾವೇನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್
ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಬಂದಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೆ ಐ ಶೇಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಐ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಈಗ ಇದು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ವರ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಆಸ್ ಎ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಗಾಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು along with the microorganism, macroorganisms are also there. We multicellular organism, we call it as macroorganisms. ನಾವಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಐ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಇದ್ದಂತ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಐ ಆಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಟಿನಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮೇಡ್ ವಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, as a result of it ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಂದ ಅದು ಫಾಲೋ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಐ. took lot of time. Okay, there are so many stages in this. Evolution slowly took place, and what happened, the eye spot has now changed into a complex eye structure because you have a very complex eye structure. Okay, I think ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ if you find this video useful, don't forget to like this video. Don't forget to like this video. It's very important because every like which I receive will boost up the video in the YouTube channel so that it may reach to different students. Different students get to reach out. Okay. So any doubt you have, students? Any doubt you have so far? So far you have any doubt? No doubt? If you don't have any doubt, we will wind up the class. So time waste ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ. Instead of wasting the time, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲಿಂಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಿಂಫ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಲಿಂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಲಿಂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲಿಂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಂಫ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, yes, shall we wind up the class? Any doubts, children? So ನಿಮ್ಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೂ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ DNA ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. DNA is nothing but deoxyribonucleic acid. DNA is deoxyribonucleic acid. So deoxyribonucleic acid ಅಂತ ಹೇಳಿ. So where is DNA ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, where is DNA ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ DNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. DNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್.
ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಡೂ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಇಡೀ ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಡಿ. ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಇಡೀ ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು 2 ಅವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಒಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ 30-40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು, ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಲಿಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ.